शुरुआत करें तो गुजरात सरकारना मंत्री परषोत्तम सोलंकी आपेला जरूर पड़े तो धोका उपाड़शुना निवेदन बाद आहिर सेनाए आक्रमक वलण अपनावता राजकीय माहौल गरमायो छे। आहिर सेनाए सवाल उठाव्यो छे कि लोकशाही अने बंधारणीय शासन व्यवस्थामां ज्यां वहीवटी तंत्र कार्यरत होय त्यां सरकारना ज जवाबदार मंत्री द्वारा आवा निवेदनो आपवा केटला योग्य छे। आ निवेदन बे समाजो वच्चे तनाव पैदा करी शके तेवी भीति व्यक्त करता आहिर सेनाए स्पष्ट कर्युं छे के समाज सामसामे आवे तेमां बंने पक्षे नुकसान छे। आहिर सेनाए परषोत्तम सोलंकी पासे स्पष्टता मांगी छे कि तेओ कोनी सामे अने शा माटे धोका उपाडवानी वात करी रह्या छे। कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति सारी होवा छतां मंत्रीना आवा उश्केरણીજનક निवेदनथी सामाजिक सौहार्द जोखमाई शके छे तेवी चिंता व्यक्त कराई छे। श्री परसोत्तमभाई द्वारा एवो शब्द वापरवामां आव्यो छे के जरूर पड़े धोका पण उपाड़शुं। तो આપણે क्या देश में जीवीए છીએ જ્યાં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા તંત્ર છે, જ્યાં બંધારણીય જોગવાઈઓ છે, આવું બંધારણ હોય, આવી કાયદાકીય વ્યવસ્થા હોય, આવું વહીવટી તંત્ર હોય અને આવી સરકાર હોય, ત્યાં સરકાર ઉપર, વહીવટી તંત્ર ઉપર, કાયદાકીય વ્યવસ્થાઓ ઉપર અને બંધારણ ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ। ત્યાં મારા મતે ધોકા ઉપાડવાની વાત આવવી જ ના જોઈએ। निवेदनथी बे समाज वच्चे विवाद थई शके छे। धोका कोनी सामे उपाडवाना छे ते स्पष्टता आपे तेवुं आहिर सेनानुं कहेवुं छे। आहिर सेनाए आ निवेदन पर विरोध दर्शाव्यो छे। मंत्री परषोत्तम सोलंकीना धोका उपाड़ीशुना निवेदन बाद आहिर सेना हवे मैदाने आवी छे। तो कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति सारी होवा छतां मंत्रीना आवा उश्केरણીજનક निवेदनथी सामाजिक सौहार्द जोखमाई शके छे तेवी चिंता व्यक्त करवामां आवी छे। आ निवेदनथी बे समाज वच्चे विवाद थई शके छे तेवुं आहिर सेनानुं कहेवुं छे। तो गुजरात सरकारना मंत्री छे परषोत्तम सोलंकी जेमणे निवेदन आप्युं के जरूर पड़े तो धोका उपाड़शुं अने आ निवेदन बाद आहिर सेना आक्रमक वलण अपनावता राजकीय माहौल हवे गरमाई गयो छे। आहिर सेनाए सवाल उठाव्यो छे कि लोकशाही अने बंधारणीय शासन व्यवस्थामां ज्यां वहीवटी तंत्र कार्यरत होय त्यां सरकारना जवाबदार मंत्री द्वारा आवा निवेदनो आपवा केटला योग्य छे। आ निवेदन बे समाजो वच्चे तनाव पैदा करी शके तेवी भीति पण आहिर सेनाए स्पष्ट व्यक्त करी छे के समाज सामसामे आवे तेमां बंने पक्षे नुकसान छे। आहिर सेनाए परषोत्तम सोलंकी पासे स्पष्टता मांगी छे के तेओ कोनी सामे अने शा माटे धोका उपाडवानी वात करी रह्या छे। कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति सारी छे तेम छतां मंत्रीना आवा उश्केरણીજનક निवेदनथी सामाजिक सौहार्द जोखमाई शके तेवी चिंता पण व्यक्त थई रही छे। तो परषोत्तम सोलंकीનું જે નિવેદન છે તેના કારણે રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે। આહિર સેનાનું કહેવું છે કે વહીવટી તંત્ર સારી રીતે કામગીરી કરતી હોય તેમ છતાં પણ ધોકા ઉપાડવાની વાત શા માટે થઈ રહી છે। તો વધુ વિગતો માટે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા રવિ। પરષોત્તમ સોલંકીના નિવેદનના કારણે રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે, શું વિગત મળી રહી છે? જે પ્રકારે વાત કરીએ તો જે રીતે પરષોત્તમ સોલંકી દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે જરૂર પડે તો આવનારા દિવસોની અંદર ધોકા છે તે ઉપાડવામાં આવશે, આ નિવેદનને લઈને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક જે બે સમાજ છે તે બે સમાજ વચ્ચે વૈમનસ્ય ફેલાય તેવી સ્થિતિ છે તે જોવા મળી રહી છે। સાથે સાથે આજે નિવેદન બાદ કહી શકાય કે જે આહિર સેના ગુજરાત છે તે અત્યારે મેદાને આવી છે અને તેમના દ્વારા એક નિવેદન છે તે અત્યારે આપવામાં આવ્યું છે। જે પ્રકારે ગઈકાલે આજે આહિર સેના છે તેના દ્વારા એક લેટર છે તે વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહી શકાય કે જે મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી દ્વારા જે રીતે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે જરૂર પડે તો આવનારા દિવસોની અંદર ધોકા છે તે ધોકા ઉપાડીશું, ધોકાવારી કરીશું। આ નિવેદન બાદ કહી શકાય કે આજે આહિર સેના છે તેના દ્વારા જે પરષોત્તમ સોલંકી છે તેને સીધા સવાલો છે તે સીધા સવાલો કર્યા હતા કે ધોકા ઉપાડશે તો કોની સામે ધોકા ઉપાડવા છે તે સ્પષ્ટતા છે તે કરે તેવી આહિર સેના દ્વારા માંગણી છે તે માંગણી કરવામાં આવી છે। કારણ કે જે રીતે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે બગદાણાનો, તે બગદાણાના વિવાદને લઈને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક જે આહિર સેના છે તે પણ મેદાને આવી છે અને તેમના દ્વારા નિવેદન છે તે અત્યારે આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે ભારતની અંદર, ગુજરાતની અંદર જે પ્રકારે કાયદો વ્યવસ્થા છે, વહીવટી તંત્ર છે, લોકશાહી દેશ છે અને આ લોકશાહી દેશની અંદર ભાજપના જ
નેતા મંત્રી કહી શકાય કે આ પ્રકારનું નિવેદન છે તે આપે છે તે કેટલું યોગ્ય છે તે વાતને લઈને અત્યારે કહી શકાય કે આહિર સેના છે તે મેદાને આવી છે. તેમના દ્વારા સ્પષ્ટતા છે તે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી છે, કારણ કે જે પ્રકારે મંત્રી જે પરસોત્તમ સોલંકી છે તેમના દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તે નિવેદનને વળતો જવાબ છે તે હવે આહિર સેના ગુજરાત દ્વારા અત્યારે આપવામાં આવી છે. જી, જે રીતે આહિર સેનાએ સ્પષ્ટતા માંગી છે તો શું પરસોત્તમ સોલંકી તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા સામે આવી છે ખરી આ સમગ્ર નિવેદન મામલે? બિલકુલ કૃષ્ણા, જે પ્રકારે વાત કરીએ તો અત્યારે સોશિયલ મીડિયાની અંદર જે પરસોત્તમ સોલંકીનું નિવેદન છે તે વાયરલ થઈ રહ્યું છે. જે પ્રકારે ધોકા ઉપાડવાની વાતને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક આ નિવેદન છે તે વાયરલ થઈ રહ્યું છે. તેના દ્વારા સામે આહિર સેના જે ગુજરાત છે મોરબી તેમની કાર્યાલય છે તેમના દ્વારા સ્પષ્ટતા છે તે સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી છે. જોકે હજુ સુધી મંત્રી પરસોત્તમ સોલંકી છે તેમના દ્વારા કોઈ નિવેદન છે તે નથી આપવામાં આવ્યું, પરંતુ જે આહિર સેના ગુજરાત છે તેમના દ્વારા આ જે વાત છે તે વાતને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે કહી શકાય કે પરસોત્તમ સોલંકી છે તેમના દ્વારા જવાબ છે તે જવાબ માંગવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે જે રીતે તેમને નિવેદન આપ્યું હતું તે નિવેદનમાં બે સમાજ છે તે સામે આવી શકે તેવી શક્યતાઓ છે તે આહિર સેનાએ વ્યક્ત કરી છે. અને સાથે સાથે કહી શકાય કે જે નિવેદન આપ્યું છે તે નિવેદન કોને આધારે આપવામાં આવ્યું છે તેની સ્પષ્ટતા છે તે અત્યારે આહિર સેના દ્વારા માંગવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોની અંદર પરસોત્તમ સોલંકી આ જે નિવેદન છે તે નિવેદન લઈને સ્પષ્ટતા કરે તેવી વાત છે તે આહિર સેના છે તેના દ્વારા અત્યારે વાત કરવામાં આવી છે. જી, આભાર રવિ માહિતી આપવા માટે.